मैंने केमी अच्छे नुआ क्लास स्वागत करुच्छे। तो आम जो क्लास गुटिक करुचे तार प्रथम मोटिव कौन भल स्कोर करवा ठीक अच्छे 100% केमती दबा। तो से प्रथम कौन क्वेश्चन संबंधी जहाँ भी माने एग्जाम रे क्वेश्चन आसो से समय पढ़ा आउ भल मार्क केमती रखा सेपटे कौन होता एपटे कौन होता सेमती बहुत कथा अच्छे सेटा किसी पढ़ेबी आम बही जहाँ अच्छे से पढ़ा भल स्कोर करेंगे ठीक अच्छे। देख क्लास जो मैंने पढ़ुच कि देखुच एगुड़िक कौन जो घुषार कथा से घुष आउ जो बुझार कथा से बुझ कॉलेज क्लास होते एगुड़ा किसी डका जाए ना। तो से एगुड़ी संग्रह कर तुमको पढ़ा चलती ठीक अच्छे। कवि रूपे कालिंदी चरण प्रकृत स्वरूप केउं रचनार जाणी ना कवि रूपे कालिंदी चरण प्रकृत स्वरूप सी सबुज कविता जेटा 1930 रचनार जाणी हुए केते रचना कर 1930 सबुज कविता ये सबुज कवितार केमती कवि रूपे कालिंदी चरण प्रकृत स्वरूप प्रकृत स्वरूपटा जना पड़े। बंग प्रदेश पड़ोशी बंग प्रदेश केउं कवि यही सबुज तरुण दरल मूल उत्स थिले पड़ोशी बंगदेशर रवींद्रनाथ ठीक अच्छे। पड़ोशी बंग प्रदेश रवींद्रनाथ यही सबुज तरुण दरल मूल उत्स थिले। अवकाश केउं सबुज कविंकर नाम चिन्ह को नहीं प्रकाशित अवकाश ओ अन्नदासंकर अवकाश अवकाशर अवकाशर गोटे फुल फॉर्म होची अन्नदासंकर वैकुंठनाथ पट्टनायक कालिंदी चरण पाणिग्राही और गोटे शरतचंद्र मुखर्जी ठीक अच्छे तार फुल फॉर्म ठीक अच्छे। सबुज कवि मैंने एक क्लब गठन करते से क्लब्र नाम कौन एमाने केउं पत्रिका प्रकाशन करुले से सबुज सबुज कवि मैंने सबुज सबुज दल जो क्लब गठन करते तार नाम है नॉनसेंस क्लब से जो क्लब गठन करते तार नाम हूँ नॉनसेंस क्लब आउ एमाने एहिठार अवकाश अवकाश नाम एक पत्रिका बाहर करते जो नॉनसेंस क्लब गठन करते तो यही नॉनसेंस क्लब ठारू एमाने एहिठार अवकाश नाम गोटे पत्रिका बाहर करते सबुज जुगर आरंभ केबे होइतिला ओडिया साहित्य सबुज धार आनुमानिक 1921 मसीह आरंभ होइतिला बोली जणा जाय। सबुज जुग केबे आरंभ होइतिला ना 1921 मसीह आरंभ होइतिला बोली जणा जाय। कालिंदी चरणकर 5 गोटी कविता संकलन नाम लिख। कालिंदी चरणकर 5 गोटी कविता संकलन नाम होउची महादीप क्षणिक सत्य मने नाही छुरीटिए लड़ा मो कविता तार 5 गोटी कविता संकलन कालिंदी चरणकर। तो देखा कवि कालिंदी चरण पुरी मंदिर कवि कालिंदी चरण पुरी मंदिर महादीप भरी कवितार केउं स्वर उत्तोलन करिसेंती ना कवि कालिंदी चरण पुरी मंदिर महादीप भरी कवितार मानविकतार स्वर उत्तोलन करिसेंती कोन मानविकतार स्वर उत्तोलन करिसेंती से पुरी मंदिर महादीप भरी कवितार। पंचपुष्प कविता संकलन कहार एटा देख पंचपुष्प देखिथिबो शुणिथिबो पंचपुष्प तो ये पंचपुष्प कविता संकलन सबुज कवि शरतचंद्र मुखर्जी निजस्व कविता संकलन शरतचंद्र मुखर्जी कविता संकलन। सबुज सबुज अक्षर कहार और केउं प्रकार संकलन ग्रंथ से सबुज अक्षर होची सबुज कवि दासंकर कविता और गद्यर एक भजन संकलन। सबुज अक्षर कहार ना अन्नदासंकर सबुज अक्षर होची सबुज कवि अन्नदासंकर कविता और गद्यर सवन संकलन। तापर काव्य संरचना और उत्तरायण सबुज कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकर बहु प्रचारित कविता संकलन ठीक अच्छे। काव्य संरचना और उत्तरायण यह दुई कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक बहु प्रचारित कविता संकलन। सबुज कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकर केउं ग्रंथ सबुज कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकर केउं ग्रंथ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ पाइथिला केउं ग्रंथ उत्तरायण। सबुज कवि वैकुंठनाथ पट्टनायकर उत्तरायण कविता ग्रंथ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला उत्तरायण गोटे ही। तो पक्षीघरा पद्य संकलन कहार यह केबे प्रकाशित होइतिला पक्षीघरा पद्य संकलन नाड़ी कवि अन्नपूर्णांक रचित यह 1907 मसीह पुरी जगन्नाथ प्रेस रे मुद्रित होई प्रचार लाभ करितिला। चाषी चौतीसा कहार रचना चाषी चौतीसा सती देवी खांडंगा रचना चाषी चौतीसा कहार ना सीता देवी खांडंगा
ঠিক ଅଛି। ସୀତାଦେବୀ ଖାନଗାଙ୍କର ରଚନା। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କେଉଁ ଯୁଗର ଗୀତି ନାଟ୍ୟକାର? ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କେଉଁ ଯୁଗର ଗୀତି ନାଟ୍ୟକାର? ନା ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସେ ସବୁଜ ଯୁଗର ଗୀତି ନାଟ୍ୟକାର ରୂପେ ପରିଚିତ। କେଉଁ ଯୁଗର? ସବୁଜ ଯୁଗର ଗୀତି ନାଟ୍ୟକାର। କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ ଯୁଗର ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। 1921ରୁ 1929 ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି? 15 ବର୍ଷ ହେଉଛି। 15 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 15 ବର୍ଷ କାଳ ସବୁଜ ଯୁଗର ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମୟ କେତେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ହେଉଛି 1914ରୁ 1918, ଏଇ 4 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱର ମାନବ ସମାଜ ଓ ମଣିଷ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ରୁଚି ବଦଳିଗଲା। କବିଗଣ ନୂତନ ଜଗତର ସନ୍ଧାନରେ କଳ୍ପନାର କଳ୍ପଲୋକ ରଚନା କଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କେଉଁ ରଚନା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସବୁଜ ଯୁଗର କେଉଁ ଧାରା ନୂତନ କବି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା? ନା ସବୁଜ ଯୁଗର ରହସ୍ୟବାଦୀ କର୍ମଣା ଓ ଗଭୀର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ କବିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ପିକ ରଖିଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ଥର ପଡ଼େ ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ଏଇଟା 23 ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ଏଇଟା ସବୁଜ ଯୁଗରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କଳ୍ପନା ଓ ଗଭୀର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ କବି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ତ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ହେବା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଚେତନ ରହିବା। କାହାର ଚୈତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମ କରି ଉତ୍ତରଣ କରିଥିଲେ? ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚୈତ୍ର ପତ୍ରିକା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚୈତ୍ର ପତ୍ରିକା ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଜ ଯୁଗରେ 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କ'ଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସବୁଜ ଯୁଗରେ 9 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସବୁଜ କବିତା ସଂକଳନ 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ନାମ କ'ଣ? ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ନାମ ହେଉଛି ସବୁଜ ସମିତି। ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ସବୁଜ ସମିତି ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସବୁଜ କବିଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ସବୁଜ ସମିତି ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଯୁଗବାଣୀ। ସବୁଜ ଯୁଗ ରଚନାବଳୀ ଅଧିକ ଗୌଣମୁଖୀ କାହିଁକି? ନା ସବୁଜ ଯୁଗ ରଚନାବଳୀ ଅଧିକ ଗୌଣମୁଖୀ କାରଣ ମାତ୍ରା ଛନ୍ଦ ସବୁଜ କବିଙ୍କର କବିତାର ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଓ ସବୁଜ ହେଲା ନୂତନ ସତେଜ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନର ଏକ ତରୁଣ ତରଙ୍ଗିତ ପ୍ରଭାବ। ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ପରାହତ କରି 1935 ମସିହା ବେଳକୁ କେଉଁ ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା? ନା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ପ୍ରରାହତ କରି 1935 ମସିହା ବେଳକୁ ସୌମ୍ୟବାଦର ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ଓ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାରେ କେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅନଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ କେତେରେ ହେଇଥିଲା? 1904 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଅନଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ 1904 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରବାସ ଭ୍ରମଣର କାହାଣୀ 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ କବି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ କରିଥିଲେ? ନା 1924ରେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କେବେ କରିଥିଲେ? 1979ରେ। ସବୁଜ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସବୁଜ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି 1927 ମସିହା ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ତରଫରୁ କେଉଁ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପତ୍ରିକା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରାଚୀ ନାମକ ଏକ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପତ୍ରିକା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାଚୀ ସମିତିରେ କେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରାଚୀ ସମିତିରେ କରୁଣାକର କର, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଗି ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କବିତା ମୁକୁଦ କାହାର କବିତା ସଂକଳନ? କବିତା ମୁକୁଦ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ କବିତା ସଂକଳନ। କିଏ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ 1928 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି 1928 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। तो आज क्लास ये रहा आउ 50 नंबर अच्छी से नेक्स्ट क्लास देखा ना भिडियो बहुत बड़ हो तो भिडियो जब भल लगी कमेंट कहतु। धन्यवाद।